Very happy to announce from Apollo Hospitals, Hyderabad, that we've done the first robotic assisted angioplasty in a twin state. So this press conference we called to explain you about this particular new technique which we've started here. We have Dr. P.C. Rath, who's a pioneer in cardiology, as all of you knows about him. So I don't require to introduce him here. And Dr. Srinivas Kumar, I don't have to again. He's another very senior cardiologist from the community. So both of them are here. In fact, Dr. Manoj is supposed to be here, but he got stuck in some of the procedures. I'm sure he will be joining us soon. Dr. Ravindra Babu is our Director Medical Services at Hyderabad. And Tejasvi is here, who's a COO. Can I request Dr. P.C. Rath to explain about the new technique which we started here? Let them first put the video, they have some video. Oh yes, you have, yeah, you can So the AV, AV, yes, we can do that. Thank you. It's going to video now. Yeah. Whatever they have. Video is really? Yes. So you think, sir, that No, the one they okay. The heart, one of our major organs, needs special care to continue functioning properly. For over 35 years, the torchbearer for excellence in cardiac care has been Apollo Hospitals. In the continuing endeavor to bring patients the best the world has to offer, Apollo now announces the dawn of a new era in heart care. Robot-assisted angioplasty. A first in the Telugu states. The breakthrough technology puts the precision of a robot in the hands of a heart expert when performing a coronary angioplasty. A procedure to open clogged heart arteries by inserting a stent. This perfect blend of man and machine is the future of cardiac care, ensuring never before benefits for both the specialists and the patients, while enabling unparalleled precision in the treatment of coronary artery disease. The system allows greater control for shorter procedures and less exposure to harmful radiation for doctors as well as patients. Truly, robot-assisted angioplasty is tomorrow's cardiac care, here today. As always, it's the leader who shows the way. Of course, Apollo. Good morning. Thank you all for coming for this press conference. We're just going to tell you about this new technology that we have got it for precision angioplasty stenting of the heart using the robotic assisted angioplasty. Robot, as you know, has been it's a great player in prostate surgery, abdominal surgery, orthopedic surgery, and it had already made inroad into cardiac surgery. Now it has come to help us in angioplasty and stenting. And this procedure is a very unique procedure, the latest in cardiac technology that is available. And with the help of robot, we can do angioplasty very precisely, and we can place the stent exactly at the place where it is required and with the exact dimension. That way, we help in giving the best angioplasty stenting result, which will subsequently translate into better patient outcome. So I'll show you, we have started this procedure in last 2 to 3 months. It took for us for a few procedures to get trained. Now we have done around 15 cases using robotic assisted angioplasty. Out of that, 1 in left main, 1 in venous graft, and 5 patients in double vessel disease. It can be done in most 80 to 90% cases, except in very total complex disease. It is not yet developed to do it.
but subsequently it's a very evolving technology, so subsequently most of the patient can be done. The procedure, uniqueness of this procedure, robotic assisted angioplasty is again, I tell you, is precision angioplasty and stenting. It means very accurate and the best result you get it with this. And radiation to the patient and doctor especially is reduced. I'll also give a glimpse of how it is done. As you know, when angioplasty is done, we take the patient cath lab, we puncture the femoral artery, put a guide catheter, and with the hand, we first cross the lesion with a PTCA wire, then we take balloon, dilate it, then we put stent, all with the hand, and then do it afterwards. But here, it's except once you take the patient, put the guide catheter, after that, the robot takes over. I'll show the slide. See, this is the robot system, what you can see. This is a cassette. This helps in moving the wire, balloon and stent. This patient is kept there, we puncture and put the guide catheter and the technician stands or your assistant stands there. Then we come out to the console room, that is outside the cath lab. Can you show the other slide? Show me the other slide. Next. That we sit here comfortably without radiation, without any stress. And all these knobs you are seeing, this is to move the wire, balloon and stent. With this, we can move, there is no need for you to go near the patient, no need for you to touch the wire, balloon and stent. Everything is done by this robotic system. Here you maneuver this joystick, you maneuver and put the wire, put the balloon and put the stent. You have the recording of this. This you can just see, I am sitting there and doing this here, and then there's a live demonstration that in the cath lab there is the doctor there, he is standing there. In case it is necessary, he will move it, or else robot does everything. You have some videos if you have. So that way you can, and this movement when you see it, you can control the wire movement, and this wire also different ways this robot helps in movement which is not possible with the hand. It has different way, and then you can move the balloon, stent, everything you can do. Only you have to puncture the artery, put the guiding catheter, after that robots take over. 90% of the procedure is done by the robot. This is one case they are showing that you see that black one is the stent, that is being moved with the robot system. There is nobody in the cath lab, everything is outside, I am doing it there. And you can, that way you can move the balloon and very precisely 1 millimeter by 1 millimeter, thereby exact location you can fix the stent. So this is the advantage, this is one case being done, and this is the result. So this is in short about the robotic angioplasty and stenting. If you have any question, and me and Srinivas is there, and Srinivas you can speak about in Telugu. Good afternoon. ఈ ప్రెస్ మీట్కి వచ్చిన ప్రింట్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మిత్రులందరికీ స్వాగతం. అపోలో హాస్పిటల్ తరఫున సుబ్రహ్మణ్యం గారికి, తేజస్వి గారికి, సంగీత రెడ్డి మేడంకి, డాక్టర్ రత్ గారికి మీ ముందు మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇచ్చినందుకు హృదయపూర్వక థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. ఈరోజు మనం అందరము ఎందుకు ఇక్కడ కలుసుకున్నామంటే, ఇది కార్డియాలజీ ట్రీట్మెంట్ చేయడంలో ఒక హైదరాబాద్లో, అంటే మన తెలుగు స్టేట్స్లోనే ఒక కొత్త అధ్యాయాన్ని మొదలు పెడతాం. అంటే మీకు అందరికీ తెలుసు, హార్ట్ అటాక్లు వచ్చినప్పుడు, హార్ట్లో నారాయణలు వచ్చినప్పుడు దానికి బ్లాక్ తొలగించి బలూన్ ట్రీట్మెంట్ చేసి దాని తర్వాత అక్కడ స్టెంట్స్ అమర్చడం అనేది ఇది ఎస్టాబ్లిష్డ్ ప్రక్రియ, గత 10 ఏళ్ల నుంచి చేస్తున్నాం. అయితే ఈ ప్రొసీజర్ చేయడంలో ఎక్స్పర్టైజ్ అవసరం. అంటే రత్లాగా మాలాగా 20 ఏళ్ల నుంచి ముందు నుంచి ప్రొసీజర్ చేస్తున్న వాళ్ళకి చేయడం ఈజీ, కానీ ఇట్లాంటివి ఇంత ఎక్స్పర్టైజ్ చాలా చోట్ల అవైలబుల్ ఉండడం కూడా వీలు. అపోలో అంటే మాది పెద్ద హాస్పిటల్ కనుక అపోలో హార్ట్ టీమ్ అంటాం దాన్ని. అంటే సర్జన్స్ కానీ, కార్డియాలజిస్ట్ కానీ, మేము ఐ థింక్ ప్రౌడ్ టు సే దట్
మా దగ్గర ఇప్పుడు అన్ని హాస్పిటల్స్ కంటే లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ ఉంది. ఇది ఒకరోజు జరిగింది కాదు, 30 ఏళ్ళ నుంచి నడుస్తుంది కనుక మా దగ్గర ఈ మెయిన్ హాస్పిటల్లోనే 30 మంది, వేరే సికింద్రాబాద్ హాస్పిటల్లో 10 మంది, ఇంకా డిఆర్డిఓ హాస్పిటల్లో 5, వేరే చోట హైదరాబాద్ హాస్పిటల్లో మళ్ళీ 5 కార్డియాలజిస్టులు ఉన్నారు. ఇక్కడ తక్కువ లేదు, కానీ చాలా చోట్ల ఇంతమంది డాక్టర్లు సర్జన్లు అవైలబుల్గా కూడా ఉంటారు. అలాంటి దాంట్లకు లేదంటే ఇందాక రత్ గారు చూపించినట్టుగా అందరూ ఉన్నప్పటికీ కూడా కొన్నిసార్లు టెక్నాలజీ అవసరం వస్తుంటుంది. అంటే ఆ స్టెంట్ మీరు ప్లేస్ చేసినప్పుడు కెన్ యూ జస్ట్ రన్ దట్ వన్ స్మాల్ వీడియో ఫోర్త్ వీడియో స్టెంట్ ప్లేస్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక కరెక్ట్గా ప్రిసిషన్ పీసీ అంటారు, మిల్లీమీటర్ ప్రకారంగా కరెక్ట్ ప్లేస్లోనే ఆ స్టెంట్ అమర్చాలి. స్టెంట్ వెనక్కి వచ్చిన ప్రాబ్లం, ముందుకెళ్ళిన ప్రాబ్లం. సో ఇట్లాంటి వాటికి ప్రత్యేకంగా కొన్ని పరిస్థితులలో ఇంకా ప్రిసిషన్గా ఎక్స్పర్టైజ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ రోబోట్ సహాయంతో మనం హెల్ప్ తీసుకొని చేస్తే బాగుంటుందని అధ్యయనాల్లో వచ్చింది. ఇంకోటి ఇంతకుముందు దిస్ వన్ ప్లేస్ చేస్తున్నప్పుడు అంతకుముందు 4th వీడియో అయితే మీరు చూస్తే అక్కడ స్టెంట్ అమర్చిన విధానం చూస్తే కరెక్ట్గా మిల్లీమీటర్ డిఫరెన్స్ తోని కరెక్ట్గా ప్లేస్ చేసేదానికి అప్పుడప్పుడు హ్యూమన్ హ్యాండ్స్లో కొంచెం ఎర్రర్ వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఆ స్టెంట్ డాట్ 2 చుక్కల మధ్య ఉంది స్టెంట్ అనమాట. అది ఎక్స్పాండ్ అయినప్పుడు ఆ నార అయిపోతుంది. అది కొంచెం వెనకకు వస్తే ఆ మెయిన్ రక్తనాళంలో బ్లాక్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. కొంచెం ముందుకెళ్తే మళ్ళీ ఇక్కడ లీజన్ మిస్ అయితే మళ్ళీ బ్లాక్ అట్లనే ఉండేదానికి అవకాశం. అట్లాంటి ప్రత్యేకమైన కొన్ని కండిషన్స్లో ఇది ఒక గ్రేట్ అడ్వాంటేజ్ టూల్. అంటే కరెక్ట్గా ఎక్కడైతే మిల్లీమీటర్ ప్రెసిషన్తో స్టెంట్ అమర్చి రోగికి అడ్వాన్స్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చేదానికి అవసరమో అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో మాత్రం ఇది చాలా గ్రేట్ టూల్గా వచ్చింది. సైంటిఫిక్ అధ్యయనాలు తెలిసింది. ఇది అపోలో ఎప్పుడు కూడా ప్రతాప్ రెడ్డి గారు కానీ సంగీత మేడం అందరు కానీ ఏదైతే లేటెస్ట్ వస్తుందో హార్ట్ ట్రీట్మెంట్లో అది మనం తెచ్చి మన ఇక్కడ ఇండియన్ పబ్లిక్కి ఇండియన్ రోగులకు అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఏదైతే ఇందాక రత్ గారు చెప్పినట్టుగా వేరే డిపార్ట్మెంట్స్లలో ఆల్రెడీ రోబోట్ అపోలో హాస్పిటల్ ఎప్పటి నుంచో సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. ఆర్థోపెడిక్స్లో కానీ యూరాలజీలో కానీ వేరే దాంట్లో చేస్తున్నాం. హార్ట్లో ఇది కొంచెం రిలేటివ్లీ న్యూగా జరిగింది. ఒక బయట కంట్రీస్లో 5-6 ఏళ్ల కింద వచ్చింది. మా దగ్గర చెన్నైలో ఇంకొంచెం ఉండింది. తర్వాత ఇప్పుడు హైదరాబాద్ కూడా ఇది తేవడం జరిగింది. ఇది కొత్తగా టెక్నాలజీ వచ్చినప్పుడు చాలా కాస్ట్లీ ఉంటుంది. 4-5 crores ఉన్నా కూడా పేషెంట్ మీద మరి భారం పడకుండా ఏమాత్రం ఛార్జెస్ పెంచకుండా ఈ ప్రత్యేకమైన ప్రొసీజర్స్ కూడా మనం ఈ ప్రిసిషన్ మిల్లీమీటర్ డిఫరెన్స్ కూడా లేకుండా కరెక్ట్ సైజ్ది స్టెంట్ అమర్చడానికి ఈ మనకు రోబోటిక్ సిస్టమ్ ద్వారా వీలైంది. ఇంకా ఫ్యూచర్లో మన ప్లాన్స్ ఏమున్నాయంటే ఇందాక చెప్పినట్టుగా హార్ట్ టీమ్ అని ఇలా చాలా ఎక్స్పర్ట్ టీమ్స్ లేనప్పుడు ఇప్పుడు హార్ట్ అటాక్స్ అయితే పెరిఫెరీలో కూడా వస్తుంటాయి. కరీంనగర్లో వస్తాయి, వరంగల్లో వస్తాయి, నిజామాబాద్లో వస్తాయి, ఇంకెక్కడన్నా రావచ్చు. ఇంకొన్ని చోట్ల అప్పుడప్పుడు క్యాత్ ల్యాబ్ నుండి డాక్టర్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఉండనప్పుడు ఈ ఫ్యూచర్లో ఏం రీసెర్చ్ జరుగుతుందంటే మనం ఈ రోబోట్ అక్కడ పెట్టి మన హైదరాబాద్ నుంచి ఇమీడియట్గా మనం ఇంటర్నెట్ ద్వారా టెలిమెట్రీ ద్వారా దాన్ని ప్రిసిషన్గా ప్లేస్ చేసి అక్కడ ఓన్లీ టెక్నీషియన్ ఉండి సిస్టర్ ఉన్న కార్డియాలజిస్ట్ ఎక్స్పర్ట్ లేనప్పుడు కూడా దీని ద్వారా చేయడానికి వీలవుతుందా అని కూడా స్టడీస్ అధ్యయనాలు జరుగుతున్నాయి. మనం ఇంకా చేయలేదు, బట్ ఫ్యూచర్లో దీని ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ డూయింగ్ ద రైట్ థింగ్ పేషెంట్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడే కాకుండా ఈ టెలి రోబోటిక్ సిస్టమ్తోని ఈ డాక్టర్లు లేని చోట కూడా ఇట్లాంటి టెక్నాలజీ వాడి రోగులకు ఇమీడియట్గా అప్పుడు అక్కడ నుంచి షిఫ్ట్ అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి హార్ట్ టైం వేస్ట్ అయ్యి హార్ట్ డ్యామేజ్ అవుతుంది కనుక అట్లా లేకుండా అటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా చేయడానికి వీలవుతుందా అనేది కూడా మనకు రీసెర్చ్ జరుగుతుంది. సో ఈ రోబోటిక్ అసిస్టెడ్ పీసీఐ ఇది ఎందుకు చేయడం జరిగిందంటే ఇట్లాంటి అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ కొన్ని చోట్ల అది లేని వాళ్ళు ఏంటంటే ఇది చేయడం వీలు కాదు, ఆపరేషన్ చేయించుకోండి అని రోగులకు చెప్పి ఆపరేషన్ చేస్తుంటారు. ఎస్పెషల్లీ ఇది డిస్ట్రిక్ట్లలో ఎక్కువగా జరుగుతుంది. అట్లా ఎవరైనా ఆపరేషన్ చేయించుకోవాలా, స్టెంట్ పెట్టడం వీలు కాదా అన్న వాళ్ళకి మీరందరూ కూడా ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఇట్లా అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నప్పుడు మా దగ్గరికి వచ్చి అది మరి ఆపరేషన్ కటింగ్ ఏం లేకుండా ఇదంతా సార్ చూపించినట్టుగా ఇందాక కేవలం చేతి రక్తం ఆగకుండా కానీ కాలు రక్తం ఆగకుండా అయిపోతే 6 గంటల్లో రోగి కూర్చుంటాడు, కాఫీ టీ తాగుతారు, నెక్స్ట్ డే ఇంటికి వెళ్తారు. ఈ కోవిడ్ టైమ్స్లో ఇంకా అడ్వాంటేజెస్గా హాస్పిటల్లో ఎక్కువ ఉండడం అవసరం లేకుండా కూడా ఇట్లాంటి టెక్నాలజీ చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. సో కనుక ఇట్లాంటిది ఒకటి ఫెసిలిటీ అపోలోలో వచ్చింది. ఈ ఎవరైనా మీకు స్టెంటింగ్ హార్ట్ జబ్బు ఉన్న వాళ్ళు ఆపరేషన్ చేయాలా, స్టెంటింగ్ వీలు పడదని బయట ఎక్కడైనా చెప్పినప్పుడు మీరు దయచేసి అందరూ ప్రజలకు తెలియజేసింది ఏంటంటే ఇట్లాంటి అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ, అడ్వాన్స్ డాక్టర్ ట్రీట్మెంట్, హార్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఉన్న చోట వచ్చి
మళ్ళీ మాతో క్రాస్ చెక్ చేయించుకొని ఇది రోబోటిక్ సిస్టమ్ ద్వారా ఏమైనా వీలవుతుందా అని కనుక్కుంటే ఈ టెక్నాలజీ అడ్వాంటేజ్ను మన రోగికి పాస్ చేయగలుగుతాం. ఇంత ఎక్కువ కాస్ట్లీ ట్రీట్మెంట్ మరి కాస్ట్ చాలా పెంచారంటే ప్రస్తుతానికైతే అపోలో బెంజమిన్ ధన్యవాదాలు చెప్పాలి. కాస్ట్ ఏమి పెంచలేదు. సేమ్ ఇంతకుముందు ఏదైతే యాంజియోప్లాస్టీ ఛార్జెస్ ఉంటుందో అందులోనే మనం అడ్వాన్స్ థెరపీ ఇవ్వాలి రోగులకు అని చెప్పేసి అది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు చాలా చోట్ల చాలా రకాల హాస్పిటల్స్ వస్తాయి, చాలా అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూస్తుంటారు. ప్రాబ్లం ఏంటంటే పబ్లిక్కు ఏది కరెక్ట్ ఏది ఎన్ని ఉన్నాయని తెలియడము మీ ద్వారానే వీలవుతుంది. ఇప్పుడు హోర్డింగ్ పెట్టడం అదన్నీ జరుగుతుంటాయి, కానీ ఇప్పుడు రోగికి అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలంటే ఎక్స్పర్ట్ డాక్టర్లు అవసరం. దాని తర్వాత ఇట్లాంటి ఫెసిలిటీస్ అవసరం. దీన్ని హైబ్రిడ్ క్యాత్ ల్యాబ్ అంటారు. అంటే ఏమైనా రోగికి చేస్తున్నప్పుడు ఇమీడియట్గా ఏమైనా ప్రాబ్లం అయినప్పుడు ఇమీడియట్గా అక్కడే చోట ఆపరేషన్ చేసేదానికి కూడా వీలు ఉండాలి అట్లాంటివి. దాని తర్వాత ఆపరేషన్ ప్రొసీజర్ అయిన తర్వాత కేర్ తీసుకున్నానికి పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పోస్ట్ ప్రొసీజర్ కేర్ అనేది కూడా గుడ్ నర్సింగ్ స్టాఫ్, టెక్నీషియన్ హెల్ప్ అందరు కలిసి హార్ట్ టీమ్ లాగా రోగికి మంచి చేసే విధానాలు ఇవన్నీ ఉన్న చోట ఏంటంటే రోగికి బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది. 90% చాలా స్టేట్ ఫార్వర్డ్ చిన్న జబ్బులే ఉంటే ఇవన్నీ అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్ అవసరం లేదు. కానీ ఇంతకుముందు ఏదైతే 100 మందికి మనం ఈ యాంజియోగ్రామ్లు చేస్తే ఒక 50-60% మందికి ఆపరేషన్లు అవసరం వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ అడ్వాన్స్ విధానాల వల్ల ఇట్లా ఆపరేషన్, చెస్ట్ కటింగ్, పెయిన్ అవన్నీ ఉండకుండా 90% మందికి మనం యాంజియోప్లాస్టీ స్టెంట్స్ ద్వారానే ఇవన్నీ చేస్తున్నాం. ఈ స్టెంట్స్ కూడా అడ్వాన్స్డ్ స్టెంట్స్ వచ్చినాయి, మందు పూసిన స్టెంట్స్ వచ్చినాయి. కనుక ఇంతకుముందు ఏదైతే సర్జరీలు అవసరం అవుతుందో అవన్నీ ఏం లేకుండా కూడా మనం స్టెంట్స్ ద్వారా ట్రీట్మెంట్ చేయగలుగుతున్నాం. ఇట్లాంటి రోబోటిక్ ప్రిసిషన్తో చేయడం వల్ల ఏదైతే మొదట్లో ప్రాబ్లం ఉంటుందో ఆస్టియల్ డిసీజ్ అంటారు దాన్ని, అట్లాంటివి ఇంతకుముందు మొదట్లో ఉన్నప్పుడు సరిగ్గా పెట్టలేకపోతే మళ్ళీ ప్రాబ్లం అయితే నేను భయపడే వాటికి అట్లాంటివి కూడా మనం ఇంకొక 10% ప్రొసీజర్స్ మనం ఎక్స్ట్రాగా క్యాత్ ల్యాబ్లోనే ప్రొసీజర్ కటింగ్ సర్జరీ ఏం లేకుండా మనకు రోగులకు చేయగలిగేదానికి మనకు అవకాశం వచ్చింది. దీన్ని ప్రిసిషన్ PCI అంటారు, రోబోటిక్ అసిస్టెడ్ ప్రిసిషన్ PCI అంటారు. తెలుగులో కరెక్ట్గా మీరు ట్రాన్స్లేట్ చేయండి. కాకపోతే మిల్లీమీటర్ డిఫరెన్స్ లేకుండా ఎగ్జాక్ట్గా ఎంత సైజ్ది కావాలో అటువంటి స్టెంట్ అమర్చేదానికి, మరి అనవసరంగా పెద్ద స్టెంట్లు కూడా పెట్టడం మంచిది కాదు, మళ్ళీ కొంచెంసార్లు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. అలా లేకుండా చేసేదానికి ఈ ఆధునిక విధానం ద్వారా మనకు అవకాశం వచ్చింది. ఇదే కాకుండా ఈ అవకాశాన్ని నేను ఇంకొక అడ్వాన్స్ థెరపీ వచ్చింది హార్ట్ జబ్బున్న పేషెంట్స్కి. ఇంతకుముందు మీరు తెలిసి ఉంటారు, హార్ట్ కవాటాలు ఉంటాయి లోపల, అది డ్యామేజ్ జరిగినప్పుడు దానికి కట్ చేసి హార్ట్ కవాటాలని సర్జన్ అమర్చుతుంటారు. ఈ మైట్రల్ వాల్వ్ రిప్లేస్మెంట్ అని, ఐటిక్ వాల్వ్ రిప్లేస్మెంట్ అని. ఇప్పుడు అటువంటివి కూడా ఏం లేకుండా కాలి రక్తం ద్వారానే ట్యాబీ ప్రక్రియ అని, మైట్రాక్లిప్ ప్రక్రియ ద్వారా వాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా మళ్ళీ క్యాత్ ల్యాబ్లో హార్ట్ టీమ్ ద్వారా మనము చేయగలుగుతున్నాము. ఈ హైదరాబాద్లో, తెలంగాణ స్టేట్స్లో, తెలుగు స్టేట్స్లో ఈ మ్యాక్సిమం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నది అపోలో హాస్పిటల్ చెప్పడానికి నేను గర్విస్తున్నాను. ఈ అవకాశాన్ని కల్పించినందుకు మేనేజ్మెంట్ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తూ, మీరు అందరూ కూడా ఈ మనం టెక్నాలజీ వచ్చినా ఇదంతా మీ హెల్ప్ లేని పబ్లిక్ తెలియదు. సో కనుక మీరు అందరూ కూడా దీనికి కవరేజ్ ఇచ్చి ఈ ఏదైతే సఫరింగ్ రోగులు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా తెలిసేటట్టుగా చేస్తారని ఆశిస్తూ మీరందరూ వచ్చినందుకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు చెప్తూ, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా, ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా, ఏదైనా అడగాలంటే నేను కానీ దర్శకులు కానీ మీకు సమాధానాలు చెప్తాం. మీరు ఏదైనా తర్వాత దీని తర్వాత వాళ్ళంతా లంచ్ అది కూడా అరేంజ్ చేసినట్టున్నా దానిలో వాళ్ళు చెప్తారు. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్, డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి. థ్యాంక్ యూ. Any questions? So what is the cost difference? It will be extra because the cassette is, every patient will use a cassette which costs around 60,000 to 70,000 rupees. So probably it will be around approximately around 1 lakh for the patient who undergoes this. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో అయితే ఇనిషియల్ పేషెంట్స్కి ఏమి ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ చేయకుండానే చేస్తున్నాం. ఆ మెషిన్ వచ్చినప్పుడు కొన్ని డిస్పోజబుల్స్ ఉంటాయి కనుక అట్లా ఉంది. బట్ రియల్ కాస్ట్ సార్ చెప్తున్నాను. No, but I understand the stents will be different, right? These are same stents which are used will be used in this so these also. are sub-mm stents. No. MM అంటే లెంత్ స్టెంట్. పొజిషన్ కరెక్ట్గా చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. So is there a price? Means are these units available separately? In the sense you're talking about doing a remote surgery like this, so you need the robotic thing at a different place. Yes. As of now, it's not there. That is a future research, I said. It was demonstrated actually
That is the future. It was also demonstrated in Ahmedabad. They did one case from the cath lab. Robot was there, robot management was done with this joystick. Patient was around 10-15 kilometers away. It can be done. So that is the future. This trial is going on in USA. It's called remote angioplasty trial, where the operator is sitting somewhere and faraway places patient is there, experienced operator is helping. That trial is going on. So that is the future. This is possible. That's possible. It is possible, and actually the real potential also will come through once this becomes a reality. That in a place like India, where in a remote area this particular expertise is not available, the patient is there, so we will be able to do this. No, actually I'm asking because the cost of the equipment is around 5 crores or something like that. Yeah. Okay, so you'll have to have a separate unit in the... Yes, this. they'll have that arm there, correct. They'll have that arm. It has to be there. Thank you. అంటే మన గవర్నమెంట్ తలుచుకుంటే యాక్చువల్లీ ఇట్లాంటి స్కీమ్స్ దానికి పెట్టేదాని కాస్ట్లలో చాలా సబ్ మినిమల్ కాస్ట్లో రోగులకు అందరికీ చాలా అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఊళ్ళలో చేయడానికి వీలవుతుంది. అది ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ ఆ ఇంట్రెస్ట్ విజన్ ఉండాలి. Technology availability. Technology is available. You just need money. That's all. No, it will slowly, it will become a reality. when the more units come in, cost will come down. Yeah. So that is the future. సార్ సర్జరీ చేసే టైం కానీ పేషెంట్ డిశ్చార్జ్ అయ్యే టైం కానీ ఎంతవరకు ఒకటే రోజు సర్జరీ అంటే మనం మామూలుగా వారం రోజులు ఉంటారు. ఇది ఈ యాంజియోప్లాస్టీ చేస్తే యాక్చువల్లీ ఇంకా స్ట్రెచ్ చేస్తే డే కేర్ యాంజియోప్లాస్టీలు అని కూడా జరుగుతున్నాయి. మన దగ్గర ఏంటంటే పేషెంట్లకు ఇమీడియట్గా సేమ్ డే వెళ్ళడం ఇష్టం ఉండదు కనుక చేయడం లేదు. కానీ టెక్నాలజీ ఎంత అడ్వాన్స్ అంటే మనం పొద్దున ప్రొసీజర్ చేసి సాయంత్రం వరకు కూడా ఇంటికి పంపించేది. ఎందుకంటే కటింగ్ చేయడం స్టిచెస్ ఏమి ఉండవు, చేతుల నుంచి చేస్తే చిన్న ప్లాస్టర్ వేసి ఇంటికి పంపించేయచ్చు. సో దాన్ని డే కేర్ యాంజియోప్లాస్టిక్ ప్రొసీజర్స్ అంటాము. అట్లా కూడా కొందరికి మరి అకేషనల్గా కొందరు పేషెంట్స్ వెళ్ళాలన్నా వాళ్ళకి పంపిస్తాం, కానీ బై అండ్ లార్జ్ నెక్స్ట్ డే పంపించేస్తాం. సో ఇంకా కొన్ని కాంప్లికేటెడ్ కేసులు ఉండి హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన తర్వాత రోగి లేట్గా వచ్చినప్పుడు మాత్రం కొన్ని రోజులు ఉండాల్సి వస్తుంది. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. బట్ రోగి సీరియస్ కాకముందే మన ఎలెక్టివ్ ప్రొసీజర్ అంటారు, అంటే ప్లాన్ చేసి చేసే ప్రొసీజర్లకు మాత్రం 24 అవర్స్లో డిశ్చార్జ్ చేసేయచ్చు. నా హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్స్ కూడా చాలా ఇష్టం అండి అది. ఎందుకంటే బెడ్స్ ఎక్కువ బ్లాక్ కాకుండా తొందరగా వెళ్ళిపోతే వాళ్ళకి వేరే పేషెంట్స్ కూడా ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు. కాకపోతే రోగి తరఫు నుంచి కూడా ఆలోచిస్తే వాళ్ళు మళ్ళీ వర్క్ చేసుకోవడానికి ఆఫీస్కి వెళ్ళడానికి ఇమీడియట్గా వెళ్ళిపోతారు కనుక వాళ్ళకు కూడా ఫైనాన్షియల్గా లాస్ ఉండదు. ప్లస్ పెద్ద సిక్ ఫీలింగ్ కూడా ఉండదు రోగికి, ఇమీడియట్గా మంచిగా ఇంటికి వెళ్తారు. Some of the procedure, robot has taken over from conventional surgery, like for example prostate. Robotic prostate surgery is far superior than the conventional surgery. So lot of cancer surgery, knee surgery, robot has taken over. So now this has entered into the cardiac thing, and it is 90% cases it can be done. So future is there that it may take over from people. So probably you may ask, people may ask, okay, we'll pay the professional fee to the robot, why doctors? It will also be future. So robot will charge. కానీ నాకు నమ్మకం ఏంటంటే మెడిసిన్లో జనరల్గా డాక్టర్ చూసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అది హ్యూమన్ టచ్ ఏదైతే ఉంటుందో అట్లీస్ట్ కమింగ్ సెంచురీలో అయితే రిప్లేస్ కాకపోవచ్చు. ఎందుకంటే డాక్టర్ చూసి చెప్తే సగం రోగం తగ్గిపోతుంది. సో అట్లా బట్ ఎనీవే ఇట్ హెల్ప్ చేస్తుంది. మాకు ఇప్పుడు ఇంతకుముందు హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్లో అయిపోయే ప్రొసీజర్లు కాకుండా ప్రతి గారు కానీ మేము కానీ ఇంతకుముందు ఆపరేషన్లు చేసే జబ్బులన్నిటికీ స్టెంట్స్ పెడుతున్నాం. సో ఒక్కొక్క పేషెంట్కి 3-4 స్టెంట్స్ అవసరం వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రొసీజర్ టైం కూడా మామూలుగా హాఫ్ అన్ అవర్లో అయ్యేది 2 గంటలు 2.5 గంటలు క్యాత్ ల్యాబ్లో పడుతుంది. అట్లాంటప్పుడు ఏంటంటే చేసేటప్పుడు రేడియేషన్ అంటారు, ఎక్స్రే కెమెరాలు వచ్చి చూస్తుంటాయి కనుక అట్లాంటివి మేము రెగ్యులర్గా చేస్తే పేషెంట్ కంటే ఎప్పుడో ఒకసారి చేస్తా కనుక పర్వాలేదు. కానీ రెగ్యులర్గా అదే పని చేస్తున్నాం అలాంటి వాళ్ళకు రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్తో కూడా డాక్టర్స్ కూడా రేడియేషన్ వల్ల క్యాన్సర్స్ క్యాట్రాక్ట్స్ ఇట్లా వస్తున్నాయని అధ్యయనంలో ఉంది. ఇట్లాంటి వాటి వల్ల ఏంటంటే మనం కంఫర్టబుల్గా రేడియేషన్ లేకుండా దూరంగా కూర్చొని సార్ చూపించినట్టుగా రూమ్లో కూర్చొని కంఫర్టబుల్ చేస్తే ఆపరేటర్ కూడా రిస్క్ తక్కువ ఫ్యూచర్లో. పేషెంట్ అడ్వాంటేజ్, డాక్టర్కి అడ్వాంటేజ్. Also the procedure is done faster. So radiation to the patient also is less. So it benefits both. Any more questions?
Okay. థ్యాంక్ యూ. Thank you. Yeah. Very